اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے اس وقت مالیگاؤں سے پہلی بڑی خبر ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ آج 5 ستمبر یوم اساتذہ، ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور طلبا اپنے اساتذہ کو، اپنے ٹیچرز کو محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ ہدیے، تحائف، گفٹ وغیرہ پیش کرتے۔ لیکن مالیگاؤں سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہیرا انگلش اسکول کی پرنسپل سید شگفتہ قادری نے ٹیچرز ڈے پر ایک فیصلہ لیا اور طلبہ جو ٹیچرز کو گفٹ دیتے ہیں اس پر پابندی عائد کر دی۔ اور اس موقع پر باقاعدہ مولانا سید محمد امین القادری صاحب نے اظہار مسرت کرتے ہوئے یہ کہا کہ طلبہ و طالبات اساتذہ کی قدر کریں جو تمہارے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 ستمبر تعلیم حلقے میں ایک عظیم دن کہلاتا ہے، اور اس دن اپنی عقیدتوں کا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے اساتذہ کو طلبہ جو ہے گفٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ ہیرا انگلش اسکول کی پرنسپل نے گفٹ پر پابندی عائد کر دی، اور اس موقع پر سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام جو ہیرا انگلش اسکول جاری ہے، جونیئر کالج بھی ہے، اس سال ٹیچرز ڈے پر یہ قدم اٹھایا گیا اور مکمل طور پر گفٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پرنسپل صاحبہ کے اس قدم کے لوگ تقلید، قابل تقلید عمل بھی کہہ رہے ہیں، قابل تقلید فیصلہ بھی کہہ رہے ہیں۔ وہیں پر اس موقع پر باقاعدہ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا، پرنسپل شگفتہ قادری نے صاف طور سے یہ کہا کہ ہم اس وقت جو گفٹ پر پابندی لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غریب بچے، غریب جو طلباء ہے، اسٹوڈنٹس ہے، اس موقع پر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد مولانا سید محمد امین القادری، چیئرمین ہیرا انگلش میڈیم اسکول اینڈ جونیئر کالج مالیگاؤں کی تربیت اور ان کی نصیحتوں کے مطابق ہم نے اس طرح کا سخت فیصلہ لیا ہے۔ ایسی مالیگاؤں کی ایک دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آج یعنی بروز پیر رات 8 بجے امن پورہ خالد بن ولید شادی ہال میں صدر سیوا دل ریاض علی صاحب کی سرپرستی میں ایک اہم میٹنگ ہوگی۔ راشٹروادی کانگریس سیوا دل کی جانب سے کھیل کا میدان بچاؤ میٹنگ۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ وارڈ کے کچھ لوگ اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے گندا کھیل کھیل رہے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب نوچ کر عوام کے سامنے لایا جائے اور کھیل کے میدان کو بچایا جائے۔ رات کو ہونے والی میٹنگ میں اپیل کی گئی ہے کہ تمام ہی ایوب نگر، گاندھی نگر، پاشو نگر، غیاس نگر، شبیر نگر، امن پورہ کے علاوہ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ورکروں سے پرخلوص شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ مالیگاؤں شہر کی ایک تیسری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مالیگاؤں میں 2,80,000 مالیت کے 72 گیس سلنڈر، ایسی رکشا اور ایپ پہ گاڑی ضبط کی گئی ہے۔ آزاد نگر پولیس اسٹیشن کے عملے نے گزشتہ کل سردار نگر علاقے سے 72 گھریلو گیس سلنڈر، ایک آٹو رکشا اور ایک ایپ پہ گاڑی گیس سے بھری، اس طرح سے کل ملا کر آزاد نگر پولیس اسٹیشن کے عملے نے ملزمین کے قبضے سے 2,80,000 روپے مالیت کے ساز و سامان کو ضبط کر کے دیگر دفعات کا اندراج کیا اور آگے کی قانونی کارروائی جاری ہے۔ یعنی
घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी उरूज पर थी। बर वक्त पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा और इस ज़मन में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, मालेगांव की आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में और जनाब युवा लीडर आसिफ शेख साहब जो एक्स एमएलए रहे हैं मालेगांव शहर के, उनकी कोशिशों और मेयर ताहिरा शेख के लेटर से मंजूर शुदा 5 करोड़ 50 लाख रुपए फंड से तामीरी कामों का सिलसिला जारी है। आयशा नगर मेन रोड, ऐसे ही मर्सी हॉस्पिटल वाली गली के बाद अब हजार खोली खलील दादा की गली में सीमेंट कंक्रीट रोड की तामीर की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, जिस पर लोग इन तमाम हजरात का इंतजाम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट नासिक शहर की। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि नासिक और अतराफ से बड़ी खबर ये आ रही है कि आसमानी कहर या आसमानी संकट या पानी बारिश के कहर से इस वक्त पूरा इलाका और ख़ास तौर से इलाके के शेतकारी किसान चिंता में डूब गए हैं, क्योंकि तूफान के साथ जो बारिश हुई है इसने फसलों को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन ज़िले के 10 मंडल ऐसे हैं कि जहां पर हालत बड़ी ख़राब हुई है और पिछले जो 24 घंटे में बारिश हुई है इसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस खबर के ज़रिए से हुकूमत से हम ख़ास तौर से ये अपील करते हैं कि इस संकट से किसी भी तरीके से हमारे शेतकरी भाइयों को निकालने की कोशिश की जाए और हर मुमकिन उनकी मदद, उनकी सेवा, उनकी खिदमत की जाए। नाज़रीन, ऐसी नासिक की एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमृत 2 योजना, अमृत योजना के तहत यह खबर आ रही है कि इस योजना से 200 करोड़ की निधि मंजूर की जा रही है और गंगापुर बांध से 12 बंगला जल शुद्धिकरण केंद्र तक महानगर पालिका की 1200 मिलीमीटर यानी यूं समझिए कि 13 किलोमीटर की पाइपलाइन से पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की जा रही है। जल्द से जल्द बाकायदा खबरें आ रही है कि इसका टेंडर भी निकाला जाएगा ताकि पानी की जल की किल्लत से लोगों को बचाया जा सके। आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट धूलिया शहर की और धूलिया जिला की कुछ खास बड़ी खबरों पर। इस वक्त धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने बताया कि धूलिया के आमदार विधायक डॉक्टर फारूक शाह साहब और मंत्री दादा भूसे साहब की मालेगांव रेस्ट हाउस में एक अहम मीटिंग हुई और ख़ासतौर से शाह बिरादरी के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर मौसूफ ने बिरादरी के जो कुछ भी मसाइल है इनको जल्द अज जल्द हल करने का यकीन भी दिलाया। मकामी शाह बिरादरी के सरकर्दा अफराद इसमें शरीक रहे। रेस्ट हाउस में बाकायदा बिरादरी के तमाम मसाइल पर मंत्री साहब दादा भूसे साहब के साथ में तफसीली गुफ्तगू हुई। आइए ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही, जहां मंत्री दादा भूसे जो एमएलए भी है मंत्री भी है, इनके आने पर बाकायदा जोरदार हंगामा भी हुआ और बंडखोर, गद्दार, 50 खोके, बाकी सब एकदम ओके, एहसान फरामोश और भगोड़े जैसे खिताब भी उनको दिए गए। शर्म उनको नहीं आती, गुरूर और घमंड और मकबूलियत, बहुत सारी चीजें सामने रखी गई और एक शख्स बाकायदा चिल्लाता हुआ बिल्कुल जोरदार अंदाज में बंडखोर, गद्दार, 50 खोखे के नारे लगाते रहा। और यह भी कहा जा रहा है कि पहले दादा भूसे के फोटो पर चप्पल भी मारा गया और उन्हें काली झंडी भी दिखाई गई। एक्चुअल में महाराष्ट्र में जो घटिया और नीच हरकत बीजेपी ने की है इसको लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और जिन लोगों ने बंडखोरी की है और बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं उनको लेकर लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। यही अंजाम दादा भूसे जब यहां पर आए धुलिया मालेगांव में तो उन्हें देखने मिला। अब बात करते हैं डायरेक्ट नंदुरबार शहर और नंदुरबार जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त नंदुरबार की एक खबर आ रही है कि सदर मुदर्रिस, जी हाँ हेड मास्टर
किरण सिंह चौहान ने रियासती कबड्डी पंच इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। जी हाँ, सईद पटेल साहब के जरिए से ये खबर आ रही है कि जुनूबी एशिया में कबड्डी खेल भी अब मकबूल हो चुका है और इस खेल को महाराष्ट्र के गांव देहात कस्बा बड़े शौक से खेला जाता रहा है। यही वजह है कि अब कबड्डी शहरों में भी अपनी दिलचस्पी पैदा करने में कामयाब हुई है। महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन की जानिब से और नंदुरबार जिला कबड्डी एसोसिएशन के ताउन से रियासती सतह पर एम्पायरिंग पंच इम्तिहान लिया गया, जिसमें नंदुरबार बल्दिया स्कूल नंबर 12 के खेल टीचर और हेडमास्टर करण सिंह चौहान ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। चौहान कबड्डी की रियासती सतह के मुकाबलों में पंच के फराइज अब अंजाम देंगे। आइए बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर आ रही है जलगांव शहर से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जनाब कुमार चिंता साहब जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी है, इस वक्त 2 नंबर वालों के नाक में इन्होंने दम कर दिया है और 2 नंबर के धंधों पर जबरदस्त अंदाज में दबिश लगाई है। और यही नहीं, बीजी शेखर साहब का भी इस वक्त जलगांव का दौरा है। कुमार चिंता साहब ने जिस अंदाज में 2 नंबर के धंधों पर गिरफ्त करने की मेहनत की है, तो खबरें आ रही है कि जबरदस्त अंदाज में एक हलचल सी मच गई है और बीजी शेखर साहब इस वक्त जलगांव के दौरे पर है और उन्होंने खुद मोहतरम जिला पुलिस अधीक्षक परवीन मुंडे साहब, चिंता साहब और पूरी टीम के साथ जलगांव शहर और जलगांव जिले का दौरा भी वो कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि जो जुर्म जराइम बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जलगांव में खासतौर से इस वक्त इन कुछ दिनों से जराइम की लगातार खबरें आ रही है, क्राइम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, तो जराइम पर कंट्रोल और गणपति उत्सव की में शांति पर मंथन किया जा रहा है और किस तरीके से ये त्यौहार भी बिल्कुल शांतिपूर्व अंदाज में लोग मनाएं और जलगांव में अमन कायम रहे, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। अपराधियों के लिए एसडीपीओ चिंता साहब जो है इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। जलगांव जिले के फैजपुर से हमारे रिपोर्टर वासिक ने बताया कि फैजपुर में आज से 3 दिन पहले जुमेरात के दिन एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम मुस्लिम खाटिक समाज का 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक शानदार प्रोग्राम हुआ, जिसमें तकरीबन 400 के करीब समाज की खाटिक बिरादरी की वो बेटियां वो बेटे जिन्होंने तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में आला पैमाने पर नंबरात हासिल किए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट बने हो, इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, प्रोफेसर बने हो, पीएचडी किए हो, उन तमाम तलबा को मेहमानों के हाथों से बाकायदा सत्कार सम्मान, सर्टिफिकेट और मेडल और शील्ड वगैरह देकर उनके हौसलों को बढ़ाया गया। इस प्रोग्राम में मैं खुद भी, क्योंकि बिरादरी का उपाध्यक्ष हूं पूरे अखिल मुस्लिम महाराष्ट्र का, मैं खुद भी वहां पर मौजूद रहा पूरे 2 दिन तक। और ऐसे ही हमारे बिरादरी के सदर मोहतरम एले शेख साहब और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान जैसे प्रोफेसर शकील, प्रोफेसर वसीम राजा, इन तमाम की मेहनतें रंग लाई और फैजपुर के जिम्मेदारों का खासतौर से फैजपुर, चोपड़ा, यावल और रावेर, साउदा, ये खाटिक बिरादरी के तमाम जिम्मेदारों की मेहनतें रंग लाई। बहुत शानदार ये प्रोग्राम फैजपुर में हुआ और 5 घंटे तक ये प्रोग्राम चला, जिसमें इलाके के एमएलए श्रीज दादा चौधरी साहब, भुसावल से अनिल चौधरी साहब, ऐसे ही मनीष जैन साहब, रविंद्र भैया पाटिल और तमाम ये सियासी समाजी लीडरान भी इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। जलगांव शहर की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, जलगांव में इस्लामिक यूथ फेडरेशन IYF की कुल रियासती हफ्त रोजा मुहिम नेकी के हम लोग सिपाही, इस उन्वान से ज़बरदस्त अंदाज में कामयाबी से हमकनार हुई और तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। मोहतरम सईद पटेल साहब ने बताया कि मुस्लिम तलबा व नौजवानों की कुल हिंद तंजीम इस्लामिक यूथ फेडरेशन के शोबे अतफाल कारवान औकाब का खुसूसी दायरेकार
ہفتم تا دہم جماعت کے طلبہ ہے. IYF مہاراشٹر موجودہ دور میں نونہالان ملت اسلامیہ میں پائی جا رہی اخلاقی برائیاں جیسے بے حیائی، وقت کا ضائع کرنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، والدین کی نافرمانی، منشیات کا استعمال اور اسلامی اقدار کی کمی وغیرہ معاشرتی و تہذیبی خرابیوں کے مد نظر 22 اگست سے 28 اگست اس عنوان سے کہ نیکی کے ہم لوگ سپاہی ایک ہفتہ روزہ مہم منائی جو بڑی کامیاب رہی. ناظرین، جلگاؤں ضلع کی ایک بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گنیش بھکتوں پر لاٹھی چارج کا واقعہ ہوا ہے جس میں گاؤں والوں کے بھڑکنے کی خبریں آ رہی ہے. سوتروں کے انوسار اتوار کو جلگاؤں ضلع کے چوپڑا تحصیل کے دھانورا میں گنیش اتسو کا جلوس چل رہا تھا، لیکن چونکہ رات کے 10 بج رہے تھے، پولیس نے گنیش منڈلی کو رات 10 بجے بند کرنے کا نردیش دیا، جس کے بعد گنیش منڈل کے قائرے کرتاؤں اور یوں سمجھے کہ API ڈانگی صاحب اور پولیس ادھیکاریوں کے بیچ تھوڑی سی تو میں ہوئی، جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ گنیش اتسو کے موقع پر لاٹھی چارج کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کو لے کر گاؤں والوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے. ناظرین، جلگاؤں کی ایک اچھی خبر بھی فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں، مولانا رضوان فلاحی نے بتایا کہ اقرا کالج کے پروفیسر ڈاکٹر چاند خان صاحب کو آدرش ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا. اقرا کے پروفیسر ڈاکٹر چاند خان کو آدرش ٹیچر ایوارڈ اقرا ایجوکیشن سوسائٹی جلگاؤں کے زیر اہتمام ایجتھیم کالج مہرون جلگاؤں میں فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر چاند خان صفدر خان اور ان کے اہل خاندان کو ANCB ٹیچرز الائنس اور لائبریری سیل کی جانب سے یوم اساتذہ کے موقع پر آدرش ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا. اس موقع پر اس پروگرام کے عزت مآب ناتھا بھاؤ کھڑسے اس پروگرام کے چیئرمین تھے اور NCP کے صدر رویندر بھیا پاٹل، اعجاز بھائی ملک، شری اشوک بھاؤ لاڑونجاری، سلیم انعامدار، ایسی تمام معززین اس موقع پر شامل تھے. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.